سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے۔ کھانے کے کل کے درس میں آداب بتائے تھے۔ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ جو حلال ہے، اور جو چاہو پہنو، لیکن دو چیزوں سے بچو، کھانے میں بھی اور پہننے میں بھی۔ ایک فضول خرچی، اسراف، اور دوسرا تکبر، دکھاوا۔ یہ دو چیزیں کھانے میں پہننے میں اگر تمہارے نہیں ہے تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دکھاوا اور تکبر، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، یعنی ہاتھ دھونا، محتاجی کو دور کرتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہاتھ دھونا جو ہے وہ گٹوں تک ہونا چاہیے کھانے سے پہلے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ جو ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محتاجی سے دور رکھتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھو لے، تو اس سے اس کے کھانے میں بھی برکت ہوگی اور اس کے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ مل کر کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ مل کر کھانا چاہیے۔ ایک ہی دسترخوان پر مل کر کھانے والوں کو مبارک ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ اپنے کسی مومن بندے کو بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے دیکھے جب کھاتے ہوں، کیونکہ جب سب دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ ایک ساتھ بیوی بچے سب بیٹھ کر کھانا کھائیں اور کھانے میں سنتوں کا خیال رکھیں تو پھر اس میں بہت برکتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کھانے والوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے تو پھر شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اور کھانا جب کھانے کے لیے بیٹھے تو جوتے پہن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، جوتے اتار کر بیٹھنا چاہیے۔ جوتے پہن کر کھانا کھانا یہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی میز کرسی پہ بیٹھ کے کھائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جوتا پہنے کھانا اگر اس عذر سے ہو کہ زمین پر بیٹھا ہے اور فرش یعنی دری وغیرہ نہیں ہے، جب تو صرف ایک سنت مستحبہ کا ترک ہے،
इसके लिए बेहतर यही था कि जूता उतार लेता। अगर मेज़ पर खाना है और ये कुर्सी पर जूता पहने तो वजह ख़ास नसारा की है, इससे दूर भागे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, वो याद करे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन तशब्बा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत पैदा करेगा वो उसी में से होगा। किसी कौम का जो शियार इख्तियार करेगा, उसका तरीक़ा इख्तियार करेगा, वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। तो खाने में इसका ख्याल रखें कि खड़े होकर न खाएं और कुर्सी और मेज़ पर बैठकर न खाएं बग़ैर किसी मजबूरी के। सीधे हाथ से खाएं, उल्टे हाथ से कभी ना खाएं। और खाना पसंद आए या ना आए, खाने की बुराई न करें। खाना 3 उंगलियों से खाना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और 5 उंगलियों से फरमाया न खाओ, ये गवारों का तरीक़ा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोटी का एहतराम करो, रोटी का एहतराम करो। चुनाचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ़ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर पहुँचा, फिर खा लिया और फरमाया आयशा अच्छी चीज़ का एहतराम करो कि ये चीज़ यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई है। मुसलमान रोज़ी का अदब करता है, खाने की चीज़ें जितनी भी हैं, रोटी है, चावल हैं, इनका एहतराम करना चाहिए, इन्हें गंदे नाले में नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपसे बच जाएं तो फिर जानवरों को खिला दिया जाए, गाय को, बैल को या भैंस को या बकरी को, किसी को खिला दिया जाए या परिंदों को खिला दिया जाए, लेकिन उसको नाले में नहीं फेंकना चाहिए। रिस्क का अदब करोगे तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हें और रिस्क देगा। और जब इसको फजूल अगर खर्च करोगे, फजूल बहाओगे, फेंकोगे, तो फिर तुम्हारी रोज़ी तंग होगी और अल्लाह ताला नाराज़ होगा। लिहाजा रोज़ी का अदब करो, रोटी का भी अदब करो, खाने पीने की तमाम चीज़ों का अदब एहतराम करना चाहिए। इसी तरह खाने के बाद उंगलियां चाट लेना सुन्नत है कि खाना जो है आप हाथ धोएंगे तो वो नाले में बह जाएगा, उसको चाट लेना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसमें बरकत रखी गई है। बर्तन भी चाट लेना चाहिए। जो रकाबी अपनी उंगलियों को चाट लेता है अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में आसूदा से रखता है, और उसके लिए प्लेट जो है खुद दुआए मग़फ़िरत करती है। ये भी हदीस पाक हमने आपको बताई थी। और रोटी चूर के खाना, इसको सुरीत कहते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुन्नत समझ के कभी कभी रोटी को शोरबे वगैरह में चूर के खा लेना चाहिए। इसमें भी बरकत हदीस पाक में है कि इसमें भी बरकत है। सुरीत एक किस्म का खाना है, रोटी तोड़कर शोरबे में मिला देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खाना पसंद था। खाने में अगर मक्खी गिर जाए तो उसको पूरा डुबो के फेंक देना चाहिए, वो खाना नापाक नहीं होता है, खा लेना चाहिए। जी नहीं ले तो किसी जानवर को खिला देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। और इसका ख्याल रखना चाहिए कि दस्तरखान पर खाना खाएं, दस्तरखान पर खाने से बरकत होती है। और इसके ताल्लुक़ से, खाने के ताल्लुक़ से बहुत सी अहादीस हैं, लेकिन हम इसी पर इक्तफ़ा करते हैं कि खाना अदब से खाएं। पानी पीने की सुन्नतें आपको हमने बताई थी, खाना खाने की कुछ सुन्नतें हमने आपको बताई हैं, और इंशाअल्लाह ताला लिबास की सुन्नतें भी हम आपको बताएंगे। तो अगर हम इन कामों को, जो कि खाना भी हम खाते ही हैं, पानी हम पीते ही हैं, अगर हम सुन्नत की नीयत से, सुन्नती तरीक़े से अगर हम खाएं पिएंगे तो फिर हमें अजर व सवाब भी मिलेगा और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा।